तो सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ति भगवान को कथा आ सुनुछन्ति परीक्षित एवं तांको सहित हजार हजार मुनि ऋषि माने समस्त बसिके निशब्द भाବରେ कथा सुनुछन्ति विनय भगवान को कथा लीला तांकर रूप गुण गारिमा भक्त मान को सहित लीला आदान प्रदान अति रम्य भव्य आकर्षणीय चित्त को टाणी देला भइसे कथा भगवान को कथा जो माने थरे आनंद नियति से माने जगत रो कोन से रस को आस्वादन करि पारନ୍ତି नाही सब पिता ही जाय तांको पई जेमिति आगे रसगोला जदि आपण खाइ देबे आ सब मिठा फिका पड़ जिवो ना नाही सेथे रसगोला पछे रखନ୍ତି सेथे हरि कथा होती रसगोला सदृश्य आ जा पाटी के रसगोला बाजीगला थरे सियाओ जगत रो कोन से स्वाद को नै पाइबो नाही बड़े सुंदर कथा मन मन करते प्रसंग रे भगवान को कथा थरे जने भक्त थिले तांको नाम होछ अंगद बाली अंगद बालीपुत्र अंगद से अंगद जने वैष्णव थिले बहुत सुंदर भक्त किंतु पूर्व से भक्त न थिले पूर्व से साधारण गोटे व्यक्ति थिले आ राजा पारिषद थिले माने राजांकर मंत्री थिले तांकर स्त्री जे थिले अंगदंकर स्त्री से भारी पतिपरायण एवं भगवत भक्ति जना तो से ये जो अंगदंकर पत्नी भगवान कर कथरे आत्मविभोर हो जाए भगवान को सेवा पूजा सदा तल्लीन रहे भगवत भक्ति परायण हेले अंगद सब बेले कहे तांको पत्नी की तुमे सिना हरि भक्ति करे पई जीवो सत्संग सुनिया पई जीवो किंतु मते केबे डाकिबो नै से सब जिंस मो मुंड रे पसे ना किंतु अंगद बहुत भलो पाए तांको पत्नी भारी सुंदर थिले तांको पत्नी गुण भी जेमिति रूप भी सेमिति से तांको आसक्ति थिले से नारी पत्नी हेले ये जो अंगदंकर पत्नी जानती सबले हरि कथा सुनिया पई मंदिर को मठ को दिनकर घटना से मठ रे किछि उत्सव चाली छी जा फल रे आ हरि कथा सेठी हेई पाला नाही जे महाराज थिले से पचारिले कहले अच्छा आपण मानक माने आपण माने कहंतु कोठी गोटे निशब्द जागा मिलिबो आज हम सेठी हरि कथा करबा कारण आश्रम रे आज भारी भीड़ आज हेई परबो ना हरि कथा उत्सव लागि छी अंगदंकर पत्नी हाथ उठे देले कहले महाराज आमो घरटा भारी सुविधा हबो आपण आसंत आमो घरे हरि कथा आज करबे हेले सब भक्त माने चाली गले अंगदंक घर को महाराज जाय की आसन उपवेशन कले भगवान कर नाम कीर्तन कले कथा परिवेशन हैला सुंदर कथा भक्त माने आनंद विभोर हो गले एवं जेतला हरि कथा सरिला आरती उत्सव हैला कीर्तन रे समस्त अंश ग्रहण करी नृत्य करबा लागिले उर्दंड नृत्य हैला अति सुंदर भाबरे हाथ को हाथ धरी प्रेमपूर्ण भाबरे समस्त नृत्य कले एई समय अंगद आसी की घरे पहुंची गले देखले ये की पाला चली छी भितरु जाय देखले कहले ये बाबाजी तळ बाहर तुम कोन एठी छेली गुहार करछ मो घरटा को से तो रागी गलो अंगद भीषण जहा नाही ताहा कहले से महाराज को साधु संत मानकु समस्त तो साधु संत माने विनम्र आ अंगद को किछि प्रत्युत्तर न दे महाराज साधु माने सब बाहर की हरि गलो चाली गले एथर कर अंगदंकर पत्नी को कथा कहिले नसरे से मारी भी मरी भी हेले कहले आज ठार मैं घरे एले साधु बाबा माने जतले बाहर को चली गले अंगद आसी तांगा पत्नी रे हाथ धरि पकले कहले मु तो तुम किछि कहिनी तुम केबे किछि कहिनी तुम कथा रे तुमरो कार्य मु बाधा देनी तुम एमान को काई आनी कि घरे पुरेलो मोर मु एमान को पर असंतुष्ट अंगदंकर पत्नी कहले एमान को पर तुम असंतुष्ट आ मो ऊपर संतुष्ट मो पाखरे कोन अछि तुम मो ऊपर संतुष्ट कोन कलो तुम आज मते माड दिथानो मते गाली दिथानो मते निंदा दिथानो मु सही थांती कि मोर पूज्य मोर आराध्य मोर नमस्य मु चाहन को चरण रे समर्पित सबले साधु संत वैष्णव मान को निंदा कलो ए प्राण रक्षा किछ लाभ नाही मते जगत असंतुष्ट लागु वर्तमान तार पत्नी कांदिले बहुत अंगदंकर पत्नी कहले या पे तुमको दंड भोगिबा को पड़िबो कहले तुमे तो स्वामी मु तो स्त्री मु तो पति प्राण मु कोन तुमको दंड दे परिबी किंतु मन रख आज थार मु तुम मुख चाहिबे नाही कि तमे मो मुख चाहिबो नाही मु सबल ओढणा देई घर रही केबे भी तुम मुख को देखिबे नाही कि तुमे मध्य मो मुख देखिबा दरकार नाही मु तुमको रोसई करी परस देबी तुमरो सेवा करी जहां करू ताहा करी किंतु तुम मुख दर्शन करी नाही तुम वैष्णव निंदुक तुम गुरु निंदुक
ତମ ଉପରେ ଭଗବାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ସେ ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଲା। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ। ଅଙ୍ଗଦକୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରୁନଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାଡ଼ ତିଆରି ହେଇଗଲା ମଝିରେ। ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ପତ୍ନୀ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଥାଳି ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ନ ପରିସି ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେବା କରିଦିଅନ୍ତି, ପଲଙ୍କ ବିସ୍ତାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ କମେଇଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରହିପାରିବ ଗୋଟେ ଘରେ? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଦିନେ ସେ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶରେ, ଦେଖିଲେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ, ପଣ୍ଡା ହରି କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲା, ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। କଣ ଏଇ କଥାରେ ଅଛି? ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର କଥାରେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା? ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଶୁଣେ। ହରିବୋଲ। ଅଙ୍ଗଦ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇକି ବସିଲା ପ୍ରବଚନରେ। ପଛରେ ବସିଲା, ଆଗରେ ବସିବାର ସାହସ ନାହିଁ, ତେବେ ବସିନି। ପଛରେ ବସିକି ଶୁଣିଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୋଟିଏ ପଦ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତା ଶରୀର, ତାର ମନ, ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାର ଯାହା ଭାବନା ଥିଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ ହେଲା ଯୋଉ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ସିଏ, ନାରୀ ବିରହ ପୀଡ଼ା, ତା ପତ୍ନୀର ଯୋଉ ବିରହ ପୀଡ଼ା ଥିଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। ସିଏ ତା ମୁଖରେ, ତା ଚିତ୍ତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନରେ। ତାପରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। 7 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। 8ମ ଦିନ ପୁଣି ଅଙ୍ଗଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ସାଧୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା, ଏଠି ତ ଭାଗବତ କଥା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କଥା ହବନି। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୀଡ଼ା ଜାତ ହେଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ମୋ ନାରୀ ବିରହରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପୀଡ଼ା ନଥିଲା ମୋ ହୃଦୟରେ, ଆଜି ମୋ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଗବତ କଥା ବିରହରେ ମୁଁ ସହନ କରିପାରୁନି, ମତେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଇଏ ହଉଛି ଫଳ। ଅଙ୍ଗଦ କାନ୍ଦୁଛି, କହୁଛି ସାଧୁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ନ ଶୁଣିଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ, ମତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦରକାର, ମତେ ହରି କଥା ଦରକାର। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ହବନି ହରି କଥା, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ହବ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପୁନର୍ବାର ଠିକ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ହରି କଥା ଛଡା। ନା, ଏଇ ମହାରାଜ ଗଲେ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆରପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଏ କୁଶପଲ୍ଲୀରେ ପଳେଇଲେ କାଦୁଆରେ ହବ, ସେଠିକି ଯାଅ। ସେ ପୁଣି ଚାଲିଲା ଲୋକ ସେଠି। ଅଙ୍ଗଦ ସପ୍ତାହ ସେଇଠି ସରିଲା। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗଦ ସେଠି ଗଲା। ମହାରାଜ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥାନ୍ତି ହରିବୋଲ, ଅଙ୍ଗଦ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ହରି କଥା ଛଡା ସେ ହରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆସକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ଏତେ ରମ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ଏତେ ଭବ୍ୟ, ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ଥାଏ, ତାକୁ ଥରେ ଯିଏ କାନରେ ପୁରେଇଦେଲା ଆଉ ସେ କାନରୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପଶିଲା ତା ଭିତରେ, ଯିଏ ପଶିଲା ଆଉ ଫେରିକି ଯାଇପାରିବନି। ସେ ଅବହୁଡ଼ା ବାଟ ଇଏ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅଙ୍ଗଦ ଶୁଣୁଥାଏ, ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅପୂର୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଥାଏ ତା ପତ୍ନୀ କି। ପତ୍ନୀ କହୁଥାଏ, ଆଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ପୂର୍ବ ଦିନ ଭଳିଆ ଆଉ ତ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଙ୍କର। ଇଏ କଣ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା? ଆଉ କଣ ବିରହ ପୀଡ଼ାକୁ ଲାଗୁନି କି ମୁଁ ଓଢ଼ଣା ତ ଖୋଲିନି? ଦିନକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସାଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରବଚନ କଲେ। ଇଏ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରବଚନରେ ସାମିଲ ହେଲା, କାରଣ ଏ ତ ପ୍ରବଚନୀୟ ପାର୍ଟି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାଲା। ଅଙ୍ଗଦର ପତ୍ନୀ ଆଦି ନାରୀମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ବସି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦ ପଛରେ ବସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଅଙ୍ଗଦ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ, କି ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲା, କିଏ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଯେ? ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୁଲିକି ଚାହିଁ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ଆମ ପ୍ରାଣନାଥ ଲାଗୁଛି। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଆମର ପ୍ରାଣନାଥ ନା ଆଉ କିଏ? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆତ୍ମାକୁ ସଂଯମ କଲେ, ନିଜକୁ ସଂଯମ କରି କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ପ୍ରବଚନ ସରିଲା। ଅନ୍ୟ ସତସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ନା ହଁ ନା, ଇଏ ଯୋଉ ପଛରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମାନେ? ଇଏ ମହାରାଜଙ୍କର ଅତି ନିକଟ ଲୋକ। ଇଏ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପାଗଳ ଭଳି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କର ଚାତୁରତା, ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆମ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ କଥା କହିଲେ,
अंगदଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହେ ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଟି ସୁଧୁରି ଗଲା। ତାପର ଦିନ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଓଢ଼ଣା ନାହିଁ, ସେ ଓଢ଼ଣା ବାହାର କରିଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗଦ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ତମେ ଓଢ଼ଣା ଦଉନ କାହିଁକି? ମତେ ତ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦିଅ, ଆଜି ଓଢ଼ଣା ଖୋଲା ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ନା ଆଉ ଓଢ଼ଣା ଦବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦ ହେଇକି ନାହ, ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହିର୍ମୁଖ ହେଇନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଛ, ତୁମେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଛ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ହେ ନାରୀ, ହେ ପତ୍ନୀ, ପୂର୍ବେ ଯେମିତି ତମ ମୁହଁଟା ମତେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ମୋ ଚିତ୍ତକୁ, ଏବେ ଆଉ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହିଁ। ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। କିଏ ସିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚିତ୍ତ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାର ସବୁଠି 1 ନମ୍ବର ଲାଭ। କଣ ଲାଭଟା? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଯଦି ମନରେ ଥରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବସିଗଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆଉ ତମକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବନି। এই হৃদয়ে এই মନରେ ভগবান নাহাନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆ ଝାମେଲା, ଦୁନିଆ କଥା, ଦୁନିଆ କଷ୍ଟ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ହଉଛି ଜନ୍ମ ସଂସାର।